તારીખ 13/8/2021 રોજ આપણે ત્રગડી પંચાયતી પ્રાથમિક શાળાના પ્રાંગણમાં ક્ષત્રિય સમાજવાડી ખાતે શિક્ષણ રથનો આજનો બીજો ક્લાસ ધોરણ 7ના બાળકો માટે ગોઠવ્યો છે। ત્રગડી પંચાયતી પ્રાથમિક શાળાના આચાર્ય શ્રી વલ્લભભાઈ કાનાણી અને સ્ટાફ મારી સાથે ઉપસ્થિત છે। આજના બીજા ક્લાસમાં આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયનો 5મો એકમ हिंद देश के निवासी જે કવિતા છે એ અધ્યયન કાર્યમાં લઈશું। ચોપડીમાં તમને કઈ જોવાનું છે, હા, બધું ટીવીમાં જોવાનું છે। જ્યારે પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું ત્યારે ચોપડીમાં જોશું, બાકી બધું ટીવીમાં છે। પહેલા કવિતા સાંભળીશું, પછી કવિતાનો સમૂહ ગાન કરીશું અને પછી કવિતાને સમજીશું। ત્યારબાદ શબ્દાર્થ, મુહાવરા કે ભાષા સિદ્ધતા જે પણ હોય એ આપણે લઈશું। ઠીક છે? जो कवि परिचय ले ली। काय 5 हिंद देश के निवासी कविता। ध्यान से कविता सुनिए। सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी पपी है गिटेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपी है गिटेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल राग मधुर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मधुर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा
सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है, धर्म है अनेक जिनका सारे वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कविता का ज्ञान कीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तेरा गुलाब जूही चंपा चमेली, तेरा गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल बूटे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल बूटे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी कभी है ठिठेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी कभी है ठिठेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगन एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। धर्म है अनेक जिनका सारे वही है,
मंजिल तो एक है, पंथ है निराले सबकी, मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। जो कविता તમને પાકી કરવી પડશે હો. કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરો તો પ્રશ્ન આવશે. કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ ક્યારે થશે? જ્યારે તમને કાવ્ય આવડતું હશે ત્યારે. નહીં આવડે તો એ તમે નહીં કરી શકો. ઠીક છે. નિકમ કસોટીમાં આ પ્રશ્ન પૂછાય છે અને સત્રાંત પરીક્ષામાં પણ પૂછાય છે. 5 કે 4 માર્ક્સનો આ પ્રશ્ન હોય છે. એ કવિતા પાકી કરવાની હશે. હવે કવિતાની સમજૂતી લેવી. કવિતામાં કવિ શું સમજાવવા માંગે છે આપણને? हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। काव्य संस्कृति भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। कवि कहते हैं कि उनके रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग क्यों न हो। जो पहली બે पंक्तियों भावार्थ समझूती શું છે? भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। कवि कहते हैं कि उनके रंग रूप पहनावा એટલે આપણે જે વસ્ત્રો પહેરીએ છીએ તે પોશાક और भाषाएं भले ही अलग अलग क्यों हो। भाषा भले अलग अलग है। जो આપણે ગુજરાતી બોલે ગુજરાતીમાં ગુજરાતમાં રહીએ પછી મહારાષ્ટ્રમાં એ લોકો મરાઠી બોલે બરાબર, તમિલનાડુમાં તમે જાઓ તો તેલુગુ બોલે બરાબર। તો દરેક રાજ્યની ભાષા અલગ અલગ। उत्तर प्रदेशમાં જાઓ તો હિન્દી બોલે, દિલ્હીમાં જાઓ તો હિન્દી બોલે। તો દરેક રાજ્યની ભાષા અલગ અલગ છે, છતાં પણ છે તો એક જ ભારત છે ને। આપણે ભારતથી અલગ નથી, ભલે ભાષા અલગ છે, પછી બધાના રંગ પણ અલગ છે। આપણે સાઉથ બાજુ જઈએ તો એ લોકોનો કલર આપણા કરતા કાળા હોય, પછી આપણે આમ ઉત્તર બાજુ જઈએ तो ये लोग आपना करता गोरा है ने। तो रंग अलग अलग है, पछी पहरवेश पण अलग अलग। આપણે કપડા પહેરીએ છીએ એવા બીજા રાજ્યના કપડા ન પણ હોય, ત્યાંનો પોશાક અલગ હોય, છતાં પણ છીએ તો બધા ભારતીય। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। भारतમાં જેટલા પણ માણસો રહે છે બધા એક છે, ભલે જે પછી તેની ભાષા અલગ હોય, પોશાક અલગ હોય, રંગ અલગ હોય કે પછી શું કહેવાય રંગ રૂપ પહેનાવ પોશાક રંગ અને રૂપ અલગ અલગ શું કામ હોય, પણ છીએ તો બધા એક જ। એવું કવિ પહેલી બે પંક્તિમાં આપણને સમજાવે। આગળનું જોઈએ। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल मूठे माला में एक है। काव्य समझूती कुदरत में बेला यानी मोगरा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली जैसे अलग अलग रंग, सुगंध एवं गंध के फूलों का सर्जन किया है, परंतु वे प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। जो बीजी बे पंक्ति बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। तो एनी समझूती શું થશે? કુદરતને બેલા, આ જો ફૂલોના નામ છે। હા, બેલા એટલે મોગરો, ફૂલ હોય ને, મોગરાનું ફૂલ, ગુલાબનું ફૂલ, જૂહીનું ફૂલ, ચંપાનું ફૂલ, ચમેલીનું ફૂલ। જો આ રે આ મોગરાનું ફૂલ છે એટલે બેલા, गुलाब का फूल, जूही का फूल, चंपा का फूल, चमेली का फूल। कुदरते आ बधा फूलो अलग अलग बनाव्या, रंगथी पण अलग छे, सुगंधथी पण अलग छे अने कदथी पण अलग छे। कोई नानुं छे, कोई मोटुं छे,
છતાં પણ એક માળા જ્યારે બને છે ત્યારે એ બધા એક સમાન ગૂંથવાઈ જાય છે, બરાબર? તો એ બધા એક બની જાય છે. એમાં આપણે પણ ભલે અલગ અલગ રાજ્યમાં રહીએ છીએ, પણ આપણે બધા એક જ છીએ, એક જ ભારતીય છીએ. આપણો એક જ રાષ્ટ્ર છે ભારત, અને આપણે બધા ભારતીય છીએ. अभी कहना चाहते हैं कि भारत के लोग अलग अलग भाषा रंग रूप के होने के बावजूद एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की पेड़ प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। काव्य संस्कृति। कोयल की बोली अलग ही मनभावक होती है, पपीहे की बोली मीठी प्यारी होती है, बुलबुल भी सुंदर गीत गाती है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो, पर उनका राग एक है। जो दरेक पक्षी अलग अलग अवाज अलग अलग गाय છે, બરાબર? પણ એનો જે રાગ છે, ગાવામાં રાગ આવે, રાગ તો એક જ છે, ગાવાની પદ્ધતિ તો એક જ છે. ભલે એનો અવાજ કોઈનો મોટો અને મધુર હોય, કોઈનો તીણો અને મીઠો હોય, પણ બધા ગાય તો એક જ રાગમાં. તો રાગ એક છે. તે રીતે આપણી બધી ભાષા અલગ હોય, પોશાક અલગ હોય, પણ આપણે બધા એક જ છીએ, ભારતીય બધા એક જ છે. वे कहते हैं कि अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासी की आवाज एक ही है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्रा कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। काव्य समझूती। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी अलग अलग नदियां हैं, मगर सागर में मिलकर वे एक हो जाती है। कवि कहते हैं कि इस तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक बना देता है। જો જેમ નદીઓ પણ અલગ અલગ છે, બધાના નામ અલગ અલગ છે, પણ છેલ્લે ક્યાં ભેગી થાય? દરિયામાં. ક્યાં થાય? દરિયામાં. તો દરિયો એક જ છે. નદીઓ બધી અલગ અલગ દરિયામાં ભેગી થાય, પછી દરિયો બને. તો દરિયો એક જ છે. એ રીતે ભલે ને આપણે આપણી ભાષા અલગ છે, આપણો પોશાક અલગ છે, આપણો રંગ અલગ છે, આપણું રૂપ અલગ છે, પણ અંતે તો બધા ભારતવાસીઓ એક જ છે, તેવું કવિ સમજાવે છે. धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। काव्य समझूती। भारत में हिंदू, इस्लाम, सिख, जैन, पारसी और ख्रिस्ती धर्म के लोग रहते हैं। उनकी पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन हर एक धर्म का सार एक ही है। जो भारत में કેટલા ધર્મના લોક રહે, બરાબર? હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, જૈન, પારસી, બધાની પૂજા કરવાની વિધિ પણ અલગ અલગ છે. બધા પોતપોતાના ભગવાનની પૂજા કરે, પૂજાની વિધિ પણ અલગ અલગ છે, છતાં પણ બધા ભારતીય છે ને? આપણે કહેવાય તો ભારતીય, પછી ગુજરાતમાં રહેતા હોય એ ભારતીય હોય, પંજાબમાં રહેતો હોય એ ભારતવાસી, દિલ્હીમાં રહેતો હોય એ ભારતવાસી હોય, બંગાળમાં રહેતો હોય એ પણ ભારતવાસી હોય. આપણી ઓળખ શું? એ મારું ભારત છે, મારા બાંધવો છે ભારત, ભારતથી આવેલા. આપણી ઓળખ તો ભારતીય જ છે ને? પછી પંજાબનો કોઈ માણસ દુબઈ જાય તો એને શું કહેવાય? એને એમ ન કહેવાય કે આ પંજાબી છે. એને ત્યાં કેવી રીતે ઓળખે? હી ઇઝ ઇન્ડિયન, આ ભારતીય છે. આપણે બીજા દેશમાં જઈએ ને ત્યારે આપણે ઇન્ડિયન છીએ, ભારતીય છીએ. તમે પછી દુબઈ જાઓ, ચીન જાઓ, જાપાન જાઓ, અમેરિકા જાઓ, લંડન જાઓ, ગમે ત્યાં જાઓ, પણ તમારી ત્યાં ઓળખ શું થશે? હી ઇઝ ઇન્ડિયન, આ ભારતવાસી છે. એ રીતે ચીનનો કોઈ માણસ ત્યાં જાવે તો એની ઓળખ શું થશે? ચીની, આ ચીનનો છે. કોઈ જાપાનનો માણસ આપણા દેશમાં આવશે તો આપણે શું કહીશું? જાપાની છે ને? કોઈ ફ્રેન્ચનો આવશે તો ફ્રેન્ચનો છે, કોઈ અમેરિકાથી આવશે તો અમેરિકન છે. એમ ઓળખાય ને, દેશથી ઓળખાય છે. તો આપણી મોટી ઓળખ દેશની છે. એવી રીતે કવિ કહે છે કે
ભારતમાં અલગ અલગ જાતિના લોકો રહે છે, પણ અંતે તો બધા એક જ છે, બધા ભારતવાસીઓ જ છે. આ તમારી કવિતાની સમજૂતી. હવે આપણે આગળ વધીએ. એમાં જો આવ્યો ને પ્રશ્ન, શું પ્રશ્ન છે? वाचो तो काव्य पंक्तियों को पूर्ण करके कविता का गान करें. काव्य पंक्ति कविता बाकी हશે તો જ આપણે પૂર્ણ કરી શકશું ને. જો આ છે પહેલા બે શબ્દો આપેલા છે, પછી અહીંયા કવિતા લખવાની છે અને છેલ્લા બે ત્રણ શબ્દો આપેલા છે. તો આની વચ્ચે કઈ પંક્તિઓ આવશે એ લખવાની છે ને. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे एक. આવી ગયું ને? તો આજમાં લખવાનું. ઠીક છે? એ રીતે કવિતા આખી પાકી કરવી પડશે. જો આવી ગયું, આવી રીતે લખાય. આ તમારે લખવાનું. આ લખેલું આવશે પેપરમાં. ચાલો હવે શબ્દ જોઈ લઈએ. અહીંયા જો ને બોલતા આવે. ચાલો ટીવીમાં પહેલો શબ્દ છે કૂક. શું છે? કૂક. કૂક નો અર્થ થશે કોયલ की आवाज. पपीहा एक જાતનો પક્ષી છે. શું છે? એક પક્ષી કા નામ. જેમ કોયલ પક્ષીનું નામ છે, પપીહા પણ પક્ષીનું નામ છે. ટેર. ટેરનો અર્થ થશે પપીહે की पुकार. તરાના એટલે ગીત. પંથ એટલે રાસ્તા. નિરાલા. નિરાલા એટલે અનોખા. આપણે અનોખો કહીએ. તો આ શબ્દો તમારા માટે નવા છે. કૂક એટલે કોયલ की आवाज, पपीहा એટલે એક પક્ષી का नाम, ટેર એટલે પપીહે की पुकार, તરાના એટલે ગીત, પંથ એટલે રાસ્તા, નિરાલા એટલે અનોખા. चलो भाषा सत्ता જોઈ લઈએ. जो भाषा सज्जताમાં સર્વનામ શીખવાનું છે. શું શીખવાનું છે? સર્વનામ. નામ તો તમને ઓળખતા આવડે ને. ગુજરાતીમાં આપણે નામ અથવા તો સંજ્ઞા કહીએ છીએ. આપણા બધાના નામ છે ને. મારું નામ દીપક છે, સાહેબનું નામ વલ્લભભાઈ છે, તમારા બધાના પણ નામ છે ને. છે ને? આપણા બધાના નામ છે. તો એ નામપદ કહેવાશે. શું કહેવાશે? નામપદ અથવા સંજ્ઞા. શું? સંજ્ઞા. પ્રશ્ન એવો પણ આવે કે સંજ્ઞાનો પ્રકાર જણાવો. એ ગુજરાતીમાં આવે. હિન્દીમાં શું કહેવાશે? સંજ્ઞા. શું કહેવાશે? સંજ્ઞા. દાખલા તરીકે કોઈ એક વ્યક્તિનું નામ છે તો એ સંજ્ઞાનો પ્રકાર લખો અથવા તો સંજ્ઞા ઢૂંઢકર લીખીએ. એવું આવે. હવે કોઈ એક વાક્ય તમે લઈ લો જેમાં નામ આવતું હોય, સંજ્ઞા આવતી હોય. શું લેશો? जो અહીંયા જોઈએ એક વાક્ય આમાંથી પકડી લો. भाषा सज्जता. विद्यार्थी मित्रों, आज हम सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. यहाँ दो सखी अपनी आपसी बातचीत कर रही है. ध्यान से सुनिए. मीना, आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? જો આ એક વાક્ય થયો. થયો. હવે અહીંયા મીના છે એ સંજ્ઞા છે. શું છે? સંજ્ઞા. નામ છે ને. નામને હિન્દીમાં શું કહેવાશે? સંજ્ઞા. અને ગુજરાતીમાં સંજ્ઞા અથવા તો નામપદ. હવે આવી સૂચના આપેલી હોય કે નીચે दिए गए वाक्य में से संज्ञा ढूंढकर लिखिए. તો તમારે જવાબમાં શું લખવું પડશે? અહીંયા ઉત્તર
અને અહીંયા શું લખવું પડશે? મીના. બરાબર? એ તમારું ઉત્તર છે સંજ્ઞા માટે. પણ અહીંયા આપણને શીખવાનું છે સર્વનામ. નામ અને સર્વનામ. તો નામની જગ્યાએ જે શબ્દ વપરાય એને સર્વનામ કહેવાય. मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना. तो અહીંયા જો મીના, હવે મીનાની જગ્યાએ તું વપરાણું. તો તું છે સર્વનામ થશે. શું થશે? સર્વનામ. નામની જગ્યાએ બીજો શબ્દ વપરાય ત્યારે એને સર્વનામ કહેવાય. બરાબર? અહીંયા બીજો એક વાક્ય જોઈને એટલે ખબર પડે. नहीं, मेरा मन नहीं लगता. अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना? मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया. क्यों? कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया. उन्होंने माँ से शिकायत कर दी. ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज. खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए. જો હવે અહીંયા નામની જગ્યાએ કેટલા શબ્દો વપરાયા છે? મેરા, તું, मैं, मुझे, मैं, उन्होंने. તો એ બધા સર્વનામ છે. શું છે? સર્વનામ. उन्होंने, તો उन्होंने કોના વિશે વાત કરવામાં આવી છે? સીમા મૌસી. સીમા મૌસીની જગ્યાએ શું વપરાણું? उन्होंने शिकायत कर दी. તો એ સર્વનામ થઈ ગયું. નામની જગ્યાએ જે શબ્દ વપરાય એ સર્વનામ. ઠીક છે? આગળ સમજૂતી હશે એની જોઈએ આપણે. आपकी बात बिल्कुल सच्ची है. अब मैं ध्यान रखूंगी. आपने संवाद सुना? इस संवाद को हम फिर से पढ़ेंगे. देखिए, प्रियंका, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं आना? आप बताइए, यह वाक्य कौन बोलता है? प्रियंका. प्रियंका किसके साथ बात कर रही है? मीना के साथ. देखिए, अब बताइए, प्रियंका जिस वाक्य बोल रही है उसमें वह मीना से कह रही है, आज तू चुपचाप क्यों बैठी है? यह तू शब्द मीना के लिए ही उपयोग किया गया है. आगे देखिए, दूसरा वाक्य है, मीना, नहीं मेरा मन नहीं लगता. इस वाक्य मीना बोल रही है और नहीं मेरा मन नहीं लगता ऐसा कहती है. इस वाक्य में मेरा शब्द मीना ने अपने लिए उपयोग किया है. જો પોતાના માટે ઉપયોગ કર્યો. બરાબર? પોતાનું નામ શું છે? મીના. નહીં મેરા મન નહીં लगता. તો નામની જગ્યાએ એના માટે મેરા શબ્દ વાપર્યો. તો નામની જગ્યાએ મેરા શબ્દ વાપરવાનું તો એ સર્વનામ થઈ ગયું. ઠીક છે? विद्यार्थी मित्रों, आपने संवाद में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखे होंगे. सभी दर्शाए गए रेखांकित शब्द नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं. जो शब्द नाम के बदले प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. સમજાયું? નામ માટે જે શબ્દ હોય એની જગ્યાએ બીજો શબ્દ કોઈ વપરાય તો એ સર્વનામ. મારું નામ દીપક છે તો હું એમ કહીશ કે मैं आज त्रिवेणी गया था. તો દીપકની જગ્યાએ મેં કેવો શબ્દ વાપર્યો? मैं. તો मैं થી શું થશે? સર્વનામ. ઠીક છે? એવી રીતે બીજું ઉદાહરણ તમે લઈ લો કોઈ પણ. कल मेरा दोस्त मेरे घर आया था. બરાબર? દોસ્તની વાત છે પણ નામ નથી વાપરવાનું. એની જગ્યાએ શું વાપરવાનું છે? મેરા. તો મેરા છે એ સર્વનામ થશે. ત્યાં નામ નથી અને બીજો શબ્દ છે એ સર્વનામ. સાવ સાદો અને સિમ્પલ ગણિત છે. એ જ યાદ રાખવાનું. નામ જગ્યાએ જે શબ્દ વપરાય એ સર્વનામ. બરાબર? આટલો વ્યાકરણનો વિભાગ છે તમારો. ઠીક છે? નામ કદાચ તમે આગલા પાઠમાં આવી ગયા હશે. ભાષા સંસ્થામાં સંજ્ઞા આવી ગઈ છે ને આગળ. સંજ્ઞા, નામ, નામ પર, નામ શબ્દ.
ચાલો હવે આ પાઠમાં તમને કાંઈ કોઈ પ્રશ્ન તો પૂછો. કવિતા પાકી કરવાની છે. હા, અને એ પણ ગાઈને પાકી કરશો તો ઝડપથી થશે. પાઠની જેમ વાંચીને પાકી કરશો તો નહીં થાય. કવિતાને હંમેશા ગાઈને પાકી કરવી પડે. કેમ આપણે પિક્ચરના ગીત ગાઈએ છીએ ને, યાદ રહી જાય છે ને, ઓટોમેટિક યાદ રહી જાય. એવી રીતે આ પણ ગાશો તો ઓટોમેટિક યાદ રહી જાય. એમાં એના માટે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. એને ગાશો એટલે યાદ રહેતો આવશે. બે પંક્તિઓ તો આપણને એમાં જ યાદ રહી ગઈ. પેલી રહી ગઈ ને, હિંદ દેશ કે નિવાસી સભી જન એક હૈ. હજી રંગ રૂપ વેશ ભાષા સારી એક હૈ. પેલી બે પંક્તિ તો રહી ગઈ. 10 પંક્તિઓ તો છે અંદર. હવે 8 કરવાની રહે. આવી રીતે ગાઈડ કરવી પડશે. ઠીક છે, ચાલો. તમને કાંઈ હોય પ્રશ્ન તો પૂછો. અહીંયા તમારો પાઠ પૂરો થાય છે. આ કવિતા કોઈ શબ્દને સમજાવવું હોય અથવા મનમાં કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો. પછી તમારા સાહેબ તમને પાઠ નહીં ચલાવે. હા, હવે મેં તમને ચલાવી દીધું. તમારી પછી એનું ડાયરેક્ટ હોમવર્ક જ કરવાનું રહેશે. સાહેબ હવે 6થો પાઠ જ રહેશે, 5મો પૂરો છે. કોઈને પ્રશ્ન? સમજાય ગઈ કવિતા બરાબર? ઓકે, તો જઈ શકો.